الحمد لله. الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وعظيمنا ودليلنا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين بفضلك ونعمة. أحباب رسول الله، ما زلنا مع حديث النصيحة، وتوقفنا عند معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ننصح لرسول الله؟ أعطينا في ذلك مقدمة، والآن سنشرع في تفصيل النصيحة لرسول الله، وسنبدأ بمعنى النصيحة لرسول الله باتخاذه قدوة، اتخاذه قدوة في حياته كلها. وسنأخذ النموذج الأول من هذه القدوة، عبادته صلى الله عليه وسلم. كيف كانت عبادته؟ لكي ننصح للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون هو النموذج الذي يحتذى والذي نتبعه في عبادته. كيف كانت عبادته؟ ثم نأخذ الجوانب الأخرى. Alors je disais, chers frères et chers sœurs, on est toujours avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parlant de la bonne exhortation, al-nasiha. On a parlé jusqu'à maintenant de nasiha vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son livre. On s'est arrêté dans le sens de nasiha vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, on avait parlé d'une introduction concernant le sens de cette exhortation vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a eu la conclusion que c'est de le considérer comme un modèle à suivre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a incité dans le chapitre, les coalisent: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un excellent exemple à suivre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est le seul لماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هو الوحيد الذي حقق معنى النصيحة لله والنصيحة لكتابه. Si on veut vraiment voir un modèle clair et excellent de celui qui a mis en pratique le sens de l'exhortation vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son messager et vis-à-vis de son livre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va faire le tour de cette relation avec notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam pour le considérer comme un exemple et poursuivre ses traces. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur le modèle de prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son adoration. Comment il adore Dieu? Comment le prophète adorait Dieu? C'est quoi son style? C'est quoi sa voix? C'est un modèle. On doit le découvrir. أحباب الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله عبادة تتسم أولا بالوسطية، ليس فيها تشدد وليس فيها تسيب. ما فيش تشدد، ما فيش تسيب، وسطية بين ذلك. والدليل في ذلك حديث أنس بن مالك خرجه البخاري، أن أنس بن مالك قال: جاء 3 نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى نسائه، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، موضوعنا. فلما أخبروا استقالوا، يعني تبين لهم أن أعمالهم قليلة بالنسبة لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر. فأخذوا عزائم،
قالوا نحن إذا كان النبي يعبد الله بهذا الشكل الذي أخبرنا به وهو ما هو من هو، إذا نحن كيف سنكون في الجنة أو لا ندخل حتى الجنة؟ فقال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل، ليلي كله قيام، لأنه يريد أن ينال درجة الأنبياء. وقال الآخر أما أنا فلا أصوم النهار، فلا أفطر النهار، عفوا لا أفطر النهار، دهري كله السنة كلها صيام، الليل يأكل شوي بس، هذا هو يعني نصف، لأنه لا يستطيع أن يصوم حتى 3 أيام متوالية. أما الآخر قال أما أنا لا أتزوج النساء، إن تزوج النساء أولاد وشر ومشاكل وكذا ستلهيني عن الله. إذا الآخر قال النوم سيلهيني عن الله، سأقيم الليل كل الليل ما فيش نوم الليل. الآخر قال لا أفطر النهار، الصيام أبي. Alors, le résumé du hadith, Anas ibn Malik, il a dit il y a 3 personnes qui sont venues près du maison du prophète. Ils ont demandé à ses épouses comment. Ça, c'est à la présence du prophète. Le prophète, il est encore vivant. Et quand les épouses du prophète ont informé, hein, ils ont donné comment le prophète fait la prière, le jeûne et ainsi de suite, l'adoration. Ils ont dit que par rapport à nous, on ne peut jamais arriver à être comme le prophète. Et lui, il fait ça, il adore Dieu de cette façon, malgré que Dieu a pardonné ses péchés, Dieu et ainsi de suite. Alors, nous, on veut être de ses côtés le jour dernier au paradis, alors on doit accélérer. Ils ont pris des décisions. L'un d'eux, il a dit, pour moi, ce qui m'empêche vraiment d'adorer Dieu, c'est le sommeil. Alors je ne dors plus la nuit. Toute la nuit, c'est la prière. L'autre, il a dit, pour moi, mon problème, c'est le ventre. Je ne mange plus la journée. À vie, le jeûne. Je mange un petit peu la nuit pour survivre. Mais à vie, je jeûnais. L'autre, il a dit, alors mon problème, c'est les femmes. Alors je ne me marie pas. Je vais me consacrer dans toutes sortes d'adorations, mais je ne vais prendre aucune charge, aucune responsabilité. Parce que la femme, c'est le caddie, c'est les charges, c'est la maison, c'est les enfants. Alors tout ça, c'est fini. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète a entendu ces mauvaises décisions, il a dit أنتم الذين قلتم كذا, c'est vous qui avez prétendu de faire tel et tel. والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. Tout de suite le prophète a ciblé leur problème. Il leur a dit je suis celui qui craint plus Dieu subhanahu wa ta'ala par rapport à vous. Vous cherchez l'exemple de la crainte, vous cherchez l'exemple de la piété, alors je suis le modèle. Mais, je prie la nuit et je dors. Je jeûne et je romps le jeûne. Et je me suis marié. Celui qui détourne le dos à ma tradition n'appartient pas à ma communauté. Voilà l'exemple. Le prophète n'a jamais prié toute la nuit. Il prie une partie de la nuit. Anas ibn Malik, il a dit dans un hadith authentique لو شئت أن ترى النبي نائما لرأيته نائما ولئن شئت أن ترى النبي مصليا لرأيته مصليا. Pendant la nuit, il dit, parce que Anas, il a accompagné le prophète pendant 10 ans, il le servait. Il a dit, si tu veux voir le prophète pendant la nuit en dormant, tu le vois dormir. Si tu veux le voir prier, tu le vois prier. Ça veut dire il prie, il dort. Ça veut dire il se repose une partie de la nuit et une partie il prie. Ici Anas ibn Malik ainsi que Aïcha qui dit le prophète parfois il jeûne. On ne parle pas du ramadan, voilà, c'est obligatoire. Pas dehors le ramadan. Il jeûne parfois. كان يصوم حتى نقول لا يفطر. وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. Parfois le prophète, il commence un mois lunaire, il commence le jeûne. Il continue à jeûner 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à ce qu'on dit peut-être il va compléter tout le mois. Il ne va pas rompre le jeûne. Et parfois il commence le mois lunaire, il n'a jamais jeûné. Au point jusqu'à la fin on dit peut-être ce mois-ci, le prophète ne va jeûner aucun jour. Ça veut dire il reste 2 semaines, 3 semaines, sans jeûner aucune journée. Lundi et jeudi, le prophète, c'est pas assis devant.
C'est pas tout le temps. C'est faux ceux qui disent que lundi et jeudi, tout le temps le prophète jeûnait. Le dalil, c'est le hadith. Parfois, il rompt le jeûne dans le mois jusqu'à ce Aïcha dit peut-être ce mois-ci, le prophète ne va jeûner aucune journée. Mais il donne l'exemple. Et il a dit, je me suis marié. En fait, il a une à 9. Non, après ceux qui ont décidé avant lui. 9. Il arrive à s'entendre avec tout le monde. Il n'a jamais engueulé aucune. Il n'a jamais frappé aucune. Il prend en charge toute... Alors, l'adoration du prophète, il a ce côté-là. C'est quoi? Le prophète, parfois pendant le voyage, il jeûne. Parfois pendant le voyage, il rompt le jeûne. Pourquoi? Pour donner l'exemple à celui qui a la capacité de supporter le jeûne pendant le voyage, c'est sunnah. Et donner l'exemple à celui qui n'a pas la capacité de supporter le jeûne pendant le voyage, que c'est sunnah aussi. Parce que le prophète a fait les deux. C'est faux de dire que c'est sunnah de rompre le jeûne pendant le voyage. C'est faux. Imam Al-Qayyim il a dit c'est faux. C'est pas la sunnah. La situation de l'individu qui définit la sunnah. Celui qui est capable de supporter le jeûne, la sunnah pour lui, c'est de jeûner. Celui qui n'est pas capable de supporter le jeûne pendant le voyage et trouve la difficulté, la sunnah pour lui, c'est de suivre le prophète qui a rompu le jeûne pendant le voyage. C'est ça l'adoration du prophète. C'est pas strict comme ça, rigoureux, il n'y a pas de... Non. Le prophète donne des exemples à toute la communauté du prophète. Voilà dans le jeûne, voilà dans la prière. Dans le monde, pareil. Le prophète ne donne pas tout ce qu'il a. Hein? Mais il est généreux. Il ne laisse pas sa famille sans rien. Mais il est très généreux. Quand quelqu'un demande lui quelque chose, et il a que ça, il va lui donner. Mais, et c'est les limites de chaque chose. Quand un de ses compagnons, il est malade, il a rendu visite dans la maladie, il est mort. Et il lui a dit au prophète de l'islam, j'ai l'intention de dépenser tous mes biens pour les intérêts de la communauté. En fait, il dit non. Tu ne dépenses pas tous tes biens. Il lui a dit alors, achète la moitié. Il a dit non. Pourquoi tu vas donner toute la moitié de tes biens? Il lui a dit alors un tiers. Il va faire un testament, un tiers. Il lui a dit un tiers et c'est un tiers et encore beaucoup. La antada'a awladaka. Que tu laisses tes enfants riches au lieu que tu les laisses demander qui demandent les gens. Et après le verset coranique. Et quand on dépense, on ne gaspille pas, on n'est pas radin. Juste au milieu. Quand tu vas dépenser, ne laisse pas ta famille dans la misère et soi-disant je veux me rapprocher à Dieu, je veux donner tout. Ne garde pas non plus tout et ne devance rien devant Dieu. Mais il faut faire ça. C'est ça. Le pèlerinage. Regardez le pèlerinage. Regardez-moi, observez-moi, faites comme je fais pendant le pèlerinage. Les compagnons, ils n'ont pas été fidèles à cette parole. Pourquoi? Parce que le jour de l'Eid, ils ont suivi le prophète, Arafat, et ainsi de suite, jusqu'au jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la lapidation, la grotte, il a égorgé, il a émouillé, il a fait le tawaf, il a rasé. Mais au moment où il était à Minan, il y a des compagnons qui ont venu et dit, Ya Rasulallah, moi, j'ai oublié, j'ai fait le tawaf avant de lapider. Il a dit, fa'al wala haraj, c'est pas grave. Un autre, il est venu, prophète, moi j'ai oublié, j'ai émouillé avant de lapider. C'est pas grave. Les savants ils ont dit c'est pas grave. Moi j'ai fait comme ça. Mais l'essentiel c'est de faire lapidation et raser et émouiller et faire tawaf. T'as fait celui-là avant celui-là ou celui-là après celui-là, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est que tout le monde ne peut pas faire la même chose en même temps dans le même endroit. Pour alléger à sa famille, à sa communauté. C'est comme ça le prophète. Il était jeune. C'est pour ça il nous a résumé toute son adoration sur un seul hadith. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. Chaque fois que le prophète a le choix entre deux choses, il choisit la plus facile dans la pratique tant que ce n'est pas un péché.
Heureusement, malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens, quand il a le choix, il choisit la plus difficile. Et il s'arrête au milieu de la route. Il ne continue pas, parce que les plus difficiles. Yahri, tu veux faire Qiyam al-Layl, tu ne peux pas faire une demi-heure, fait 5 minutes. Il y en a qui disent non, moi Qiyam al-Layl, une demi-heure c'est quoi? Une demi-heure, c'est rien moi, pour Dieu. Je vais faire 2 heures. Il va se réveiller 2 heures un jour, le deuxième jour, il va commencer à faire les dégâts dans le travail. Hein? Parce qu'il a mal dormi. Il a travaillé à 6 heures du matin, lui s'est réveillé à 3 heures, il fait Qiyam al-Layl pendant 2 heures, il est fatigué, il va négliger son travail. C'est faux. C'est contre l'objectif de l'adoration. Alors il faut connaître à celui qui veut suivre le prophète sallam dans ce domaine-là, son adoration, elle est douce, elle est juste au milieu. أقول قولي هذا واستغفر الله جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد. وكانت عباده النبي صلى الله عليه وسلم تتسم ايها الاحباب الكرام بالاخلاص. فيها الوسطيه ولكن فيها ذلك الاخلاص الذي يجعله مرتبطا بالله. L'adoration du prophète aussi, il a une qualité, la qualité de la sincérité. Et cette qualité il établit tout le temps une liaison avec Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il fait sa prière. Le prophète, il utilise la prière comme un moyen de régler les problèmes de soi et de sa société. قد جاء في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فسعى إلى الصلاة. Quand le prophète a un problème, directement il se refuge à la prière. Nous on a un problème, on cherche les solutions chez Google, chez Facebook, chez les WhatsApp, chez les amis, chez les... T'as un problème, cherche d'abord la solution auprès de Dieu, la prière. Va. Le jeûne, l'évocation de Dieu, l'adoration du prophète, il l'utilise comme la solution de ces problèmes. La prière est sirasa, chers frères, chers sœurs. Le jeûne est sirasa. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait, parfois il cible des jours bien précis. Bien précis. Quand tu nous dis pourquoi tu jeûnais souvent, c'est pas tout le temps, souvent, lundi et jeudi. Il dit لأنها تعرض الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. Ces jours-là, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala observe nos œuvres. Nos œuvres sont exposées à Dieu. Et je veux que mes œuvres soient exposées à Dieu étant donné que je suis en état de jeûne. Et là, le prophète, il utilise ça. Il utilise son adoration comme ça de voyage. Il est tout le temps en état d'évocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dormant, en se réveillant, en rentrant aux toilettes, en sortant des toilettes. Le prophète nous a montré qu'on peut être tout le temps en état d'adoration. Tout le temps. Le prophète, il est tout le temps. كان عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي يذكر الله على كل أحيانه وأحواله. Le prophète évoque Dieu dans toutes ces situations. Il nous a donné les invocations de voyage, les invocations de mariage, les invocations de consommation de mariage, les invocations de tout. Même les juifs, ils ont été jaloux, ils ont dit, même quand l'un de vous va aller faire ses besoins aux toilettes, il y a une invocation. Il y a un dhikr. Rentrer aux toilettes, il y a un dhikr. Pour ne pas négliger la relation avec son Seigneur. Alors le prophète, il utilise l'adoration pour avoir une liaison verticale tout le temps avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la religion verticale. Alors, celui qui veut prendre le prophète comme modèle, il doit être toujours en état d'adoration. Même s'il ne prie pas, même s'il ne jeûne pas, même s'il n'est pas au pèlerinage. Mais il peut avoir une langue d'un adorateur. Et j'ai fini. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثيرة علي فدلني على شيء نتشبث به. Un individu il est venu pour le prophète de l'islam. Les rites de l'islam, ils sont tellement nombreux. Mais indique-moi un rite, quelque chose dont je m'attacherai tout le temps. Ça veut dire quelque chose qui me laissera tout le temps en état d'adoration. Le prophète, il a dit tout simplement
ما يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Tu vois, cet organe, au lieu de parler de n'importe quoi, entraîne cet organe à adorer Dieu, qu'il soit en état d'évocation tout le temps. Quand tu trouves 5 km de bouchon, éteins la radio, évoque Dieu. Tu vas voir la sérénité qui va descendre sur ta voiture. Tu ne vas pas être énervé. Tu ne vas pas chercher à doubler une petite voiture pour avoir 20 devant toi. Mais le problème, pourquoi? On est trop stressé parce qu'on néglige. Évoque Dieu. Tu as des problèmes, assieds-toi, évoque Dieu. Tu es malade, évoque Dieu. Tu es en état d'essence, évoque Dieu. C'est ça le modèle de prophète. À celui qui veut faire nasiha, le prophète, voilà, considère-le ainsi dans l'adoration. أسأل الله القدير يوفقنا إياكم ما في خير ويهدينا رشاد الإسلام وجعلنا من عباد الصالحين المصلحين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا ممن يسيرون على خطى سيدنا محمد في عبادته وأخلاقه وخلقه وفي كل حركاته وسكناته. اللهم يسر لنا أمورنا وافتح لنا بصائرنا واهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا في هذه البلاد في ديننا وأولادنا وأزواجنا ومساجدنا وكل نعمة تتبع علينا. اللهم اصلح دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.